بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ آج 2-3 مہینوں سے دنیا ایک نئے پرابلم میں، ایک نئی مصیبت میں، ایک نئے وائرس میں پریشان ہے سرگردہ۔ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کارن کیا ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، سانپ نکل گیا، لکیر پیٹ رہے ہیں، ان سب باتوں سے زیادہ ضروری ہے کہ اس مصیبت کا اثر ہماری انسانی زندگی پہ کیا پڑ رہا ہے۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس اس کی کوئی خاص دوا نہیں ہے۔ پرہیز کے علاوہ ہمیں کوئی تدبیر نہیں بتائی جا رہی۔ پرہیز اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ حد تو یہ کہ آپ اپنے گھر میں بھی جب رہیں تو 1 گز کا فاصلہ بنا کر کے بیٹھا کریں۔ اس کا سیدھا اثر ہماری زندگی پر یہ پڑ رہا ہے کہ کاروبار بند ہے، مدرسے بند ہیں، علم دین کا فروغ بند ہے، یونیورسٹی کالج بند ہیں، ملک چلانے والوں کا جو مستقبل ہے نوجوان وہ بند ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے کاروباری بند ہو گئے ہیں، کسان اپنے گھروں میں بند ہو گیا ہے، مزدور گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ معاشی طور پر کتنی تباہ کاریاں ہوں گی وہ تو مستقبل میں پتہ چلے گا۔ آج ہمارے اندر ٹینشن ہے اس بات کا کہ دن گزار دوں تو رات نہیں گزرتی، رات اگر نیند آ جائے تو دن میں نہیں گزرتا۔ یہ ڈے اینڈ نائٹ کی جو ہماری مصروف زندگی تھی، اچانک ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی سماج سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم سانس لیتے ہوئے بھی اپنے عزیز و اقارب سے دور ہیں۔ ایک تناؤ، ایک ذہنی کھنچاؤ، ایک اپسیٹ پوزیشن، مایوسیوں کا اندھیرا، یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو لوگوں کو بھوکا نہیں رکھتی مگر دل اور دماغ کا سکون چھین لیتی ہے۔ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی میں آرگومنٹس بلا وجہ کے شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کر پا رہے ہیں، چڑچڑاپن پھیلا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس صورت میں ہماری پیسفل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ہم ٹیبلٹ کھا کھا کر کے سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ذہنی تناؤ ہے وہ ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ جہاں یہ فائدہ تھا کہ ہم اپنی فیملی میں رہ نہیں پاتے تھے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے تھے، اپنے باپ اور اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع نہیں تھا، اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو بڑی محبت سے پریکٹیکلی نبھانے کا موقع نہیں ملتا تھا، روٹی روزی کی تلاش میں، تعلیم و تربیت کی تلاش میں باہر رہتے تھے۔ آج وہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں،
अपने बीवी को खास वक्त दे सकते हैं, काफ़ी वक्त दे सकते हैं, माँ बाप के कदमों में बैठ करके उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी फरमाबरदारी का मौका मिला है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा ये ज़हनी तनाव है, वो इस मुसीबत ने जो हमारा चैन छीन लिया है। हम बाहमी मुबाहिसे में लग गए हैं, पर्सनल क्रिटिसाइज हमारा बढ़ गया है, आर्गूमेंट बढ़ गए हैं, ताल्लुकात में कशीदगी यहाँ पैदा हो रही है। इस मुसीबत से, इस टेंशन से बचने की सूरत वही है नॉलेज। हर मसले का इलाज है नॉलेज, हर प्रॉब्लम का हल है नॉलेज। अंधेरे में तीर चलाने से फायदा नहीं, नॉलेज इज लाइट, अल इल्मु नूर। क्योंकि हमें दूसरों की अच्छाई और बुराई की नॉलेज तो है, अपनी कब हम अपनी बारे में कौन सी नॉलेज है बनी? हम ये तो जानते हैं कि मुसीबत आई है, मगर मुसीबत है क्या? मुसीबत है, सुख है, हम जानते हैं सुख है, दुख है, लेकिन कहां है सुख, कहां है दुख, आता कहां से है? Who is creator of सुख और क्रिएटर ऑफ दुख? कहां है ये दोनों? हम तो उसी को जानते पहचानते हैं जो जमीन से निकले। गेहूं है, चावल है, दाल है, ये गेहूं से निकला है तो है। ये सेब है, अंगूर है, आम है, ये झाड़ से निकले हैं, दरख्तों से आए हैं। ट्री प्रोडक्ट फैक्ट्री से कुछ निकलते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्ट कहलाते हैं। सुपरमार्केट में वो मिलते हैं, दुकानों पे वो मिलते हैं। ये दुख और सुख कहां से आया? जमीन से, गेहूं चावल की तरह, पेड़ों से फलों की तरह, आसमान से बारिश की तरह, या फैक्ट्री से, मिल से निकला है? नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं। मुसीबत, सुख, दुख, ये एग्जिस्टेंस इनका अलग से नहीं है। गेहूं चावल की तरह, फलों की तरह, बारिश की तरह। जब हमको सुख और दुख की हकीकत मालूम हो, नॉलेज हो, तो दोनों हमारे लिए बराबर हो जाते हैं, बराबर हो। क्या दुख क्या सुख, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है। ये मुसीबत जब आती है तो ये हमें खुदा के करीब ले जाती है। कैसे ले जाती है? हमारी सारी उम्मीदें जब टूट जाती हैं दुनिया से, तो जुड़ जाती हैं खुदा से। नॉलेज की बात बताता हूं आपको। दुनिया का एक हमारी माँ बहन के लिए सबसे बड़ा दुख लेबर पेन है। बाज़ औक़ात जब बच्चे की विलादत होने वाली होती है, हो रही है, माँओं की मौतें हो जाती है, माँ मर जाती है। इतना दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बच्चा तो पैदा हो गया, मगर माँ का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया दर्द की वजह से। लेकिन इस ये दर्द अगर शादी के बाद 10 साल तक किसी औरत को नहीं होता है, तो वो औरत बेचैन हो जाती है। वो औरत बेचैन हो जाती है कि ये दर्द मुझे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको नॉलेज है, उसको इस बात की नॉलेज है कि दर्द का रिजल्ट क्या है। घर में एक नया चिराग जलेगा, एक नया बच्चा पैदा होगा,
नस्ल चलेगी। तो लेबर पेन वो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ का नाम है कि जिसमें बाद औकात औरतें मर जाती हैं, लेकिन चूंकि नॉलेज है उस दर्द के नतीजे का, तो उन्हें वो दर्द नहीं, वो उनकी मुराद है। वो एक तड़पती हुई आरज़ू है कि मौला वो मुझे दर्द चाहिए, 9 महीने की मुसलसल तकलीफ चाहिए, रोजाना कमजोरी पे कमजोरी, कमजोरी पे कमजोरी चाहिए, नाताकती पे नाताकती चाहिए, मेरा खून घट जाइए, मगर मुझे लेबर पेन चाहिए, दर्द चाहिए, परसों पीड़ा मुझको चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसको नॉलेज है कि इस दुख का नतीजा क्या है। बहुत अच्छी आवाज। इस दुख का समरा रिजल्ट बना। तो ये नॉलेज है जिसने उसको आरजू मंद बना दिया कि 10-11 साल तक अगर लेबर पेन किसी औरत को नहीं होता है तो दरगाहों में जाती है, वलियों की चौखटों में जाती है, मुसल्ला बिछाकर अपने रब से गिड़गिड़ाती है, मांगती है लेबर पेन दे दे, लेबर पेन। बच्चा मांगना लेबर पेन ही मांगना है, मगर इस मुसीबत को मांग क्यों रही है? क्योंकि वो मुसीबत को उसकी नॉलेज है। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन दुखों का रिजल्ट हमें मालूम है वो दुख हमको चाहिए। एक स्टूडेंट को साल भर पढ़ने का दुख मालूम है, लेकिन वो दुख उसको चाहिए क्योंकि उसी से वो हाई स्कूल होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर ग्रेजुएट होगा, उसको तरक्की होगी, वो अपग्रेड होगा। इसलिए तालीम की इस तकलीफ को पसंद करता है, पैसे देता है, पेमेंट करता है और तकलीफ उठाता है। तो जिस तकलीफ का रिजल्ट आपको मालूम नहीं होगा, आप वहीं रोएंगे, उसी में तड़पेंगे, क्योंकि अंधेरे में रास्ता दिखता नहीं। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म को हासिल करना, नॉलेज को हासिल करना, ये औरत मर्द पे फर्ज है। ये नॉलेज ही थी कि करबला की धरती पर इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम तमाम तकलीफों से वो फेस करते चले गए। न पेशानी पर शिकन आई, न कदमों में कोई लड़खड़ाहट पैदा हुई, क्योंकि वो हर तकलीफ का रिजल्ट जानते थे। वो ये जानते थे कि जब मैं भूखा रहूंगा तो कितना अपग्रेड हो जाऊंगा। उन्हें पता था कि जब मेरा बेटा मारा जाएगा तो मैं कितना अपग्रेड हो जाऊंगा। उन्हें पता था कि दूध पीते बच्चे को मेरी गोद में जब शहीद किया जाएगा तो मेरा क्या दर्जा होगा। रिजल्ट मालूम होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने मुसीबत का रिजल्ट तो बता दिया और बशारत दी है। वबश्शिरिल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, बशारत दे दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए उन सब्र करने वालों को। ये कौन है सब्र करने वाले? ये वो है जो एक्सेप्ट करते हैं, वो हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। क्या मुसीबतें आने वाली है करबला में? एक्सेप्टेड बाय इमाम हुसैन। सिमनान के तख्त ताज को लात मारने के बाद जो गरीबी, फकीरी, मुहताजी पैदा होगी, क्या करोगे? एक्सेप्टेड बाय मखदूम अशरफ। कुछ भी हो जाए हम सल्तनत को ठोकर मारेंगे, जो कुछ होगा एक्सेप्ट। संजर छोड़ के अजमेर जाना, एक्सेप्ट। मदीना छोड़ के करबला जाना, एक्सेप्ट। ये जो तस्लीम और रजा है, एक्सेप्टेंस है, यही आपके मसले का हल है। हर चीज जो हमारी जिंदगी में आ रही है, कुछ भी उसका नाम हो, उसका नाम फाका हो, उसका नाम बेरोजगारी हो, उसका नाम कोरोना हो, उसका नाम बीमारी हो, नाम कुछ भी हो, हमारी लाइफ में जो आएगा वो हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग मुसलमान है, हमारा दिल भी मुसलमान है। दिमाग मुसलमान होने का मतलब ये हुआ
کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ میرے رب کے سوا کوئی بھیجنے والا ہے، میرے رب کے سوا کوئی کسی چیز کا بنانے والا ہے۔ اب سکھ اور دکھ جب رب کی مرضی سے ہے تو اسلام کے معنی ہے ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی، اسلام کے معنی ہے مکمل کمال سپردگی بارگاہ کبریہ میں۔ تو جب تم زندگی میں سکھ پاؤ تو بھی اللہ کو یاد کرو، اور دکھ پاؤ تو بھی اللہ کو یاد کرو، سبحان اور دونوں لفظ قرآن میں ہے کہ کیسے یاد کرو۔ سکھ آئے تو الحمدللہ، دکھ آئے انا للہ، دونوں حالت قرآن نے بیان کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں شروع کیا کہ شکر سے کرو کہ زندگی شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین، اور جب مصیبت تم پر آئے قالوا انا للہ راجعون۔ اب اگر ہم نے اس کورونا کو ایسا دکھ سمجھا کہ یہ ہماری آزمائش ہے اور یہ رہنے والی نہیں ہے، رب کی طرف لوٹ ہی جائے گی، اس کو بھاگنا ہی ہے، اس کورونا کو بھاگنا ہی ہے، تو ہمیں اپنی جگہ پر اٹل رہنا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے ہم ایکسیپٹ کریں، اور ہماری جو نالج ہو اس مصیبت کے بارے میں پرفیکٹ نالج ہو کہ اس سے بچنا کیسے ہے، اس کو بھگانا کیسے ہے، اور اسے ہم تسلیم کرتے ہیں کم آ گئی ہے تو آ گئی ہے، تجھے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر کیا بات کہا ہے قرآن نے، اولئک علیہم صلوات من ربہم اولئک ھم المہتدون۔ پھر تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ پہ صلاح ہے، آپ پہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کیسا ٹینشن ہے جو آپ اپسٹ ہو رہے ہیں، آپ جھگڑے گھر میں کر رہے ہیں، آپ نے آرگومنٹ بڑھا دیا ہے، بھول گئے ہیں اس رب کو جس نے آپ سے کہا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ ڈائریکٹ آپ کو بول رہا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، فیئر سے، بھوک سے۔ آپ دیکھیں نا امام علی مقام کو 5 سے آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ یزیدی فوج کا خوف ڈالا گیا، 3 دن بھوکا رکھا گیا، مال چھن گیا، نقص من الاموال بھی ہوا، اور بچے بھی شہید ہو گئے، ان کی جانیں بھی چلی گئی۔ ان کو تو 3 دن میں 5 سے گزرنا پڑا، ہمیں تو پوری عمر میں 5 سے گزرنا ہے۔ مگر فاطمہ کے لال پر تو 3 دن میں وہ ساری آزمائشیں عمل میں آ گئی ہیں جو ہماری 70-80 سال کی عمر میں ہوتی ہیں، وہ 3 دن میں کر دیا۔ مگر کمال ہے ہمارے امام کا، ایکسیپٹنس کی طاقت دیکھیے، راضی ہے جب رب بھوکا رکھ رہا ہے۔ میاں آج ہم جس دور میں ہیں وہ 1400 برس گزر گئے، زیادہ گزر گئے کربلا کو، آج تو دنیا میں کوئی بھوکا سوتا ہی نہیں، بھوکا اٹھتا ہے، بھوکا سوتا نہیں۔ آج کے جو حالات ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، لیکن واہ، میں سوچتا تھا کہ اب ہم بھوک سے کب آزمائے جائیں گے، اب ہمیں خوف ہی نہیں ہے، ہم تو ڈیموکریسی میں ہیں، ہم تو جسے چاہیں گے اس کی حکومت بنے گی، جسے چاہیں گے اتار دیں گے، ہم تو عوام ہی، دس از دا گورنمنٹ آف پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل کا نشہ ہے۔ کہاں کا خوف ہم پہ آئے گا؟ ہم کیسے آزمائے جائیں گے؟ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے تو ہم صابرین میں کیسے جائیں گے؟ اور ہم صابرین میں نہیں جائیں گے تو ہدایت یافتہ کیسے بنیں گے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم کب حاصل ہوگا؟ تو آئیے اس کو دیکھیے کہ اللہ کے کرم کا یہ نیا رنگ دیکھیے۔ خوف بھی ڈال دیا، مزدور، کسان، یہ ہندوستان کی بات کروں، کروڑوں
भूखे हैं, वलजू नक्स मिनल अमवाल, जेब में है नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन मजलूमों की बात कर रहा हूँ, मजबूरों, मजदूरों, बेकसों, बेबसों की बात कर रहा हूँ। इनको रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उनकी जान को खतरे हैं, और ये कोरोना उनकी जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी भी छीन रहा है। ये बेहतरीन मौका है अपने रब से राजी होने का और अपने घर के माहौल को मशीयत इलाही के मुताबिक बनाने का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।